Hi friends, good morning. How are you? Welcome to another class Hindi. നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ ബാലൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? സാംസ് സാംസുമേ ബാസ്. ആരാണ്? സാംസ് സാംസുമേ ബാസ്. ലെസൺ 70. സാംസ് സാംസുമേ ബാസ്. സാംസ് സാംസുമേ ബാംസ്. സാംസ് സാംസുമേ ബാംസ്. അതാരാണ് എഴുതിയത്? അലക്സ് എം ജോർജ്. ആരാണ്? അലക്സ് എം ജോർജ്. അലക്സ് എം ജോർജ്. Okay. जुलाई में अक्टूबर हमासन बारिश के महीने. जुलाई मुതൽ അക്ടോബർ മാസം ഒക്ടോബർ മാസം വരെ ഹമാസാൻ ബാരിഷ് കെ മഹീനെ ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള മാസമായിരുന്നു, മഴയുള്ള കാലം ആയിരുന്നു. ലോഗോं के पास बेहद सारा खाली वक्त था नहीं आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने की सागी वक्त. लोगों के पास ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ബഹുത് സാര ഖാലി വക്ത് വളരെയധികം ആ സാര ഖാലി വക്തത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര മഴയുള്ള സമയമായിരുന്നു. ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയമുള്ള ദിവസങ്ങളും ആയിരുന്നു. आसपास के जंगलों में भी इकट्ठा करने का सागी वक्त अमद और एक से 3 दिन के उम्र എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 300 ഉമ്മർ എന്ന് വെച്ചാൽ 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആ മരത്തിലെ ബാംസിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ബാംസ് കാട്ടത്തേക്ക് മുറിക്കുമായിരുന്നു. ബൂട്ടെ ബാംസ് ശക്ത ഹോത്തേക്ക്. ഈ ബൂട്ടെ ബാംസ് വെച്ചാൽ പ്രായമുള്ള ആ മുളയ്ക്ക് ശക്തമാണ്. അവർ ടൂട്ട് പീത്തോ ജാത്തേക്കായി അത് അവർ മുറിക്കുന്നു. ഓക്കെ. बांस से शागाई पद्യം अलग कर दी जाती है. बांस से शागाई ഈ ബാംസിലെ ആ ശാഖകൾ ശിഖരങ്ങളും പന്തിയ ഇലകളും अलग कर दी जाती है വേറെ വയ്ക്കുന്നു. इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है. इसके बाद ഇതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഈ ബാംസോं को चुना जाता है. ബാംസുകളെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. जिसमें पढ़ाने दूर दूर होती है. जिसमें घटाने ഇത് കെട്ടിക്ക് വെട്ടി ഘടാനോ വെച്ചാൽ ആ കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദൂർ ദൂർ ഹോത്തിക്ക് ദൂരെ ദൂരെ പോകുന്ന. दावो यानी चौड़े चांद जाइसी फल मोले फल वाले चावल से इन्हें छीलकर कबचियां तैयार हो जाती है. दावो यानी എന്ന് വെച്ചാൽ ചൗടെ ചാന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വീതിക്കോട് കൂടി കത്തികൾ കൊണ്ട് ചീൽക്കർ ടു ഫീൽ അവേ ദ സ്കിൻ. ചാകു മീൻസ് ചാകു നൈഫ്. ചാകു എന്താണ്? നൈഫ് കത്തി. ചാകു നൈഫ് കത്തി. നെക്സ്റ്റ് ചീൽക്കർ ടു ഫീൽ അവേ ദ സ്കിൻ. ചീൽക്കർ 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 ടു ഫീൽ അവേ ദ സ്കിൻ. ടു ഫീൽ away the skin. To feel away the skin. To feel away the skin. ചീൽക്കറന്ന് മുറിച്ച് എന്നിട്ട് അത് മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്നു. കബച്ചിയാൻ തയ്യാറോ ജാതിക കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. കബച്ചിയോगी ലംബായി പകരെ സേത്തി തൈ കർലി ജാതിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കബച്ചികൾ ഈ കെട്ടുകളെല്ലാം ലംബായി പകരെ സേത്തി നീളത്തിലാണ് അവരെ അത് ഒരു ഐറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അവർ നീളത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന. मसलन आसान जैसी छोटी चीज़ों बनाने के लिए बांस की कोकर खटन से काटा जाता है. ഒരേ ഐറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കസേര അങ്ങനെ
लेम्बी कबंचिया काटते जाएंगे लेकिन എന്നിരുന്നാൽ ടോക്കരി ബനാനെ കേലിയ ടോക്കരി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ ബസ്ക്കറ്റ് ഈ ടോക്കരി ബനാനെ കേലിയ ബസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോ സകത്ത കേക്കിത്തോ യാ തീൻ യാ ചാർ കട്ടാന മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ കെട്ടുകൾ ലെമ്പി കബഞ്ചിയോ കാട്ടി ജായൻ നീളമുള്ള കബഞ്ചികൾ മുറിക്കുന്നു यानी कलम से काटा जाएगा അതവര് അത് അങ്ങനെ മുറിക്കാൻ അല്ലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വൈകി ടോക്കരി को लंबाई का निर्भर करता है ओके आमतौर पर कबंचिया की चौड़ाई 1 इंच में ज्यादा नहीं होती है आमतौर पर आमतौर पर कबंचिया को चौड़ाई അതിന്റെ വീതി 1 इंच में ज्यादा नहीं होती है 1 इंच में 1 इंच ज्यादा കൂടുതലായിട്ട് മുറിക്കുന്നു ചൗടി കബഞ്ചിയോ കിസി കാമുകി നഹി ഹോത്തി ഈ ചൗടി കബഞ്ചിയ കിസി കാമുകി ഈ ചൗടി കബഞ്ചിക ഏത് നാമത്തിലും അറിയപ്പെടുന്നില്ല ഇസേ ഇനെ ചീർക്കർ പതിലി കബഞ്ചിയ ബനായി ജാതി ഇത് ചേർന്നിട്ട് പതിലി കബഞ്ചിയ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് പതിലി കബഞ്ചിക ലചീല होती है എന്നുവെച്ചാൽ വളഞ്ഞതായിരിക്കുന്നത് ടേബിളായി ഉണ്ടാക്കുന്നു കബഞ്ചിയോങ്കെ ചീർണ കതർക്ക കട്ടിങ് ചീർണ കാംകെ ജോലികൾ അവിടെ ഈ ചിപ്പിഞ്ചകൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർ ഐറ്റത്തിന് മുറിച്ച് പല പല ഐറ്റങ്ങളായിട്ട് കീറി കട്ടിങ്ങും ചീകുന്നതൊക്കെ വേറെ ഐറ്റങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഹാത്തോങ്കി കലാകാരിക്ക് മീന കബഞ്ചിയോങ്കി മോട്ടായി ബരാബർ ബനായി എങ്ങനെ ഹാത്തോങ്കി കലാകാരിക്ക് പിന്നെ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് കലാത്മകം കൂടാതെ കബഞ്ചിയൊക്കെ മോട്ടായി ബനാക്കരി കബഞ്ചികൾക്ക് ഈ കെട്ടുകൾക്ക് ബരാബർ തുല്യമായിട്ട് രചന ആസാൻ നഗി വയ്ക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ സ്പുനർക്കോ പാനേമേ കാഫി സമയം ലഗത്താകെ ഈ സ്പുനർക്കോ ഇതിൽ നിന്ന് പാനേമേ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കാഫി സമയം ലഗത്തൊക്കെ വേണ്ടുപോലെ സമയം ഉണ്ടാകുന്നു टोकरी बनाने से पहले कबंचियों को चिकना बनाना बहुत शरीरी है टोकरी बनाने से पहले ഈ ബസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കബഞ്ചിയോങ്ക ചികന കബഞ്ചികളെ വികസപ്പെടുത്തുന്ന മികത്ത് ശരീരിക ഒരു ജോലി വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ട് വഹാഫിർ ദാവോ കാം ജാത്താ ഹെ അത് ദാവോ കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കബഞ്ചി കായൽ ഹാത്തുമേ होती है ഈ കബഞ്ചികൾ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബായേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബായേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബായേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബായേ മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് बाएं हाथ में होती है कि यहाँ फिर दावों का माता के कबंजी റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇടത് വശത്തെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ദാവോ ദായേ ഹാത്തുമേ दावों का दरादर सिरा कबंजी को तैयार हो जाती है तैयार हो रहता है जबकि तर्सली दावों के एक कदम नीचे होती है जबकि എപ്പോഴാണ് ആ दावों के एक कदम नीचे होती है ഈ സ്ഥിതി में बाएं हाथ में कबंजी का बाहर ഈ അവസ്ഥയിലും ഈ സ്ഥിതിയിലും बाएं हाथ में എന്നുവെച്ചാൽ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് कबंजी को बाहर की ओर खींच जाता है बाहर की ओर खींच जाता है വലിച്ച് എടുക്കുന്നു इस दौरान दाइयां अंगूठा दावों के अंदर की ओर दबाता है इस दौरान दाइयां ഈ दौरान दाइകൾ अंगूठा दावों के अंदर अंगूठയിലെ अंदर और दबाता है और दावों कबंजी पर दबाव बनाते हुए कबंजी पर दबाव बनाते हुए खिसाई करता है जब तक कबंजी एक कदम चिकनी नहीं हो जाती जब तक എപ്പോൾ വരെയാണ് ഈ കബഞ്ചി പെട്ടെന്ന് चिकनी नहीं हो जाती वह प्रक्रिया दोहराई जाती है हो जाती वह प्रक्रिया വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു इसके बाद होती है कबंजियों इसके बाद ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് കബഞ്ചിയോങ്കെ ലഗായി ഈ കബഞ്ചികൾ
इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है. इसके लिए ഇതിനു വേണ്ടി സാധാരണ ഗുൽഗൽ ഇമലി की पत्तियां ഗുൽഗലിന് ഇമലിയുടെ ഇലകൾ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. काले रंग के लिए आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है. काले रंग के लिए ഈ കറുത്ത നിറത്തിന് വേണ്ടി उन्हें आम की അവര് ആമിന്റെ മാവിന്റെ ചാൽക്കിൽ ലപേട്കർ തൊലി ഇരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് कुछ दिनों के लिए കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി मिट्टी में दबाकर रखा जाता है. मिट्टिയിൽ കുഴിച്ച് ഇടുന്നു. बांस की बुनाई वैसे ही होती है और बुनाई पगले कबंचियों को चित्र में दिखाई तरीके में आटा तिरंजा रखा जाता है. पगले कबंचियों को चित्र में ही आदते कबंचियों आ चित्रത്തിൽ दिखाई तरीके में കാണാ എന്നുള്ള ഡേറ്റിൽ ആട്ട തിരിച്ച രേഖ ജാത്താക്ക വെച്ചാൽ നമ്മൾ കടൽ ഫർണിച്ചറുകളെ പണിയുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഡേറ്റും പിന്നെ അത് പിന്നെ മെയിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെക്കത്തില്ല, ആ ഉടമയുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെക്കത്തില്ല, ഡേറ്റൊക്കെ ഇടത്തില്ല, അതുപോലെയൊക്കെ എഴുതണം. फिर बारी की बारी के दाने के ऊपर नीचे किया जाता है. इससे चेक का डिजाइन बनता है. ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. പലകയ്ക്ക് വിവാട് खुदाई को तरह എന്നിട്ടോ പലകയ്ക്ക് ഒരുപാട് കട്ടിലിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ പുനായി നെയ്ത്തുപണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ट्रेन बुनाना को तो तरह के बारह तो था 3 दानों के ऊपर और नीचे से आता है. इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं. ഇതുകൊണ്ട് അവർ കൈ സാരി അനേകം ഡിസൈനുകൾ बनाए ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു. टोकरी के सिरे पर कबंचियों को तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है. टोकरी के सिरे पर बकलिന്റെ അറ്റത്ത് കബഞ്ചിയും को या तो चोटी को तरह കബഞ്ചികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോട്ടിക്ക് तरह गूंद लिया जाता है. കെട്ടുകൾ കെട്ടുന്നു. फिर खड़े सिरी को नीचे की ओर मोड़कर पाउस दिया जाता है. और हमारी टोकरी तैयार चाकू से बेचोंबर पर के काम പിന്നെ തനിച്ചവർ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ അവരുടെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കെട്ടുകളായിട്ടിരിക്കുന്നത് വേണ്ട ഒത്തിരി പേരിലോട്ടുള്ള വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതാത് ഏത് ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഇനത്തിലുള്ള ചിരികിരി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പല ഇലകൾ കൊണ്ടുള്ള പല ഡിസൈനുകൾ ഡേറ്റുകൾ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ജോലികൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. धुलाई में अक्टूबर हमासन बारिश में महीने जुलाई में अक्टूबर हमासन बारिश के महीने यानी लोगों के पास वक्त सारा खाली बहाता कहीं आसपास के जंगलों से बीच इकट्ठा करने की सही वक्त. आमतौर पर वे 1 से 3 साल को उम्र वाले बांस काटते हैं. टूटे बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं. बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दो जाती है. इसके बाद ऐसे बांसों को चुना आता है जिससे कटाना दूर होती है. दावो यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से उन्हें छीलकर कबंचियों तैयार की जाती है. कबंचियों की लंबाई पगले से ही तय कर ली जाती है. मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को कड़े कटर में काटा जाता है. लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि तो या 3-4 खटारों बालों लंबी कबंचियों काटो जाए यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है. आमतौर पर कबंचियां की चौड़ाई 1 इंच में ज्यादा नहीं होती है. चौड़ी कबंचियां किस काम की नहीं होती. इन्हें चीरकर पतली
कबंचियाँ बनाई जाती है। पतली कबंचियाँ लचीला होती है। कबंचियों चीरना का काम है। हाथों की कलाकारों के बिना कबंचियों को मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने में पहले कबंचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दावों का आता है। कबंची बाएं हाथ में होती है और दावों दाएं हाथ में। दावों का धार सिरा कबंची को दोबारा रखता है, क्योंकि तरसनी दावों के एक कदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ में कबंची का बागर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दावों को अंदर की ओर दबाता है और दावों कबंची पर दबाव बनाते हुए खिंचाई करता है, जब तक कबंची एक कदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है कबंचियों की रंगाई। इसके लिए साधारण गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रख जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले कबंचियों को चित्र में दिखाए तरीके से आटा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से साने के इधर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। पलक की निबाड़ की बुनाई की तरह। ट्राई बुना हो तो हर एक याना 2 या 3 थाने के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई मारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर कबंचियों को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है या फिर खड़े सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाही को बेचो या मर कर पर की काम दे ले लो। മനസ്സിലായോ? टोकरी के सिरे पर कबंचियों को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है था, फिर खड़े सिरों की नीचे की ओर मोड़कर फंस दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचिता कर पर की काम में ले लो। നമ്മൾ ബാംസ് की तरह എഴുതിയതാരാണ്? അലക്സ് എം ജോർജാണ് ഇത് ബാംസ് മുളകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ജോലികളെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുളകൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേക ഓരോരോ ഡിസൈനുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് മൊത്തം ഈ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? साम्स में बांस हमारा दोनों बड़े तो वाइक्या है। एक जादू करते चंगल नब्बा अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े करतब दिखलाए जब मारने के हुए थे लोगों से बोले मुझे दफनाए जाने के चढ़े दिन मेरी खबर खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के चढ़े दिन उनकी खबर खोदी गई और उसमें से जितने बांस के टोकरियों के कई सारे डिजाइन लोगों ने उन्हें देखा। पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर
के सातवां राज्य में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों में भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्व राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, सांस्कृतिक चीजें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और आप भी को देखा है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और आप भी को देखे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है। अब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डेलियानुमा चीजें बनाई होगी, क्या पता भैया कैसी किसी चिड़ियों के घोंसले से टोकरी से आकर और बुनावट की तरकीब हाथ लिखी हो। बांस से वे केवल टोकरियां ही नहीं बनाती, बांस की कबूतियों से ढेर चीजें बनाई जाती है, जैसे तरह की कढ़ाइयाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैठखाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, फूल और खिलौने भी। असम से ऐसे की एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए उसे पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की कबूतियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर कबूतियां एक दूसरे से घूमती हुई होती है। कबूतियों से तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बगानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पगले दिख जाएंगे और हम उनकी पीठ पर टांगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखने न भूलना। അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിതിൽ പഠിച്ചത്. നമുക്കിത് ഇനി അതിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടെ പഠിച്ചു. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഏതാണ് बांस अല്ലേ നമ്മളത് പഠിച്ചത്. बांस के विभिन्न उपयोगों के संबंधी जानकारी जैसे कि അത് പഠിക്കാൻ इम्पोर्टेंट ആയിട്ടുള്ള क्वेश्चन आंसर ആണ്. ഏതാ बांस के विभिन्न उपयोगों से। फोर्थ बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस
देश के किस भूभाग में संदर्भ में दी गई है, संदर्भ में दी गई है, संदर्भ में दी गई है। ओके, बांस भारत के कई भागों में विविधायुध में होता है। बांस भारत के कई भागों में भारतത്തിലെ कई ഭാഗങ്ങൾ अनेक ഭാഗങ്ങൾ വിവിധായുധ में होता है വളരെയധികം ഉണ്ടാകുന്നു. മുഖ്യതः ഉത്തർ പൂർവി സാത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ട് എവിടെയാണ്? ഉത്തർ പൂർവി സാത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തർ പൂർവിലെ സാത്ത് രാജ്യങ്ങളിലാണ്. वो राज्य के अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा इन राज्यों का पता छात्र स्वयं एटलस में भर जाता है, स्वयं एटलस में जाता है. बांस भारत के कई भागों में आंसറാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ബാംസ് ഭാരതത്തെ कई भागों में बेगुदायुध में होता है. भागों में बेगुदायुध में होता है. बेगुदायुध में होता है. मुख्यतः उत्तर पूर्वी सात राज्यों में उत्तर पूर्वी सात राज्यों में उत्तर पूर्वी सात राज्यों में ये राज्य राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा इन राज्यों का पता छात्र स्वयं एटलस में कर सकते हैं. स्वयं एटलस में करते हैं. कर सकते हैं. बांस भारत के कई भागों में विविधायुध में होता है. मुख्यतः उत्तर पूर्वी सात राज्यों में
बांस से बनाई जाने वाली चीजों से सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? बांस से बनाई जाने वाली कौन सी लेगी और क्यों? मांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे बांस से बनाई जाने वाली बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज लगी मछली पकड़ने वाला जाल जहाई इसकी बनावट व्यक्त करेंगे। इसकी बनावट व्यक्त करेंगे लेकिन इससे मछलियाँ
जिस तरह व्यवसायी जाति के बाकी जाति है बागुफी बेगत आश्रय जलते बागुफी बेगत आश्रय जलते मांस से बनाई जाने वाली चीजों में बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज लगी बाग के मछली पकड़ने वाली चाल पकाई जकाई इसकी बनावट बेहद कर दी लेकिन इससे मछलियां जिस तरह व्यवसायी जाती है बाग भी बेहद आश्चर्यजनक है। मांस से बनाई जाने वाली चीजें मांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज लगी पग के मछली पकड़ने वाली चाल जखाई इसकी बनावट बेहद कर दी है लेकिन इससे मछलियां जिस तरह व्यवसायी जाती है वह भी बेहद आश्चर्यजनक है। मांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज लेगी वह के मछली पकड़ने का जाल जखाई इसकी बनावट बेहद कर देंगे लेकिन इस मछलियां जिस तरह व्यवसायी जाती है पर ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.